विजन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम खबरों की खबर चुकर तो फिर स्वागत है जी। लो इस माहौल के एक बार फिर घरों ही लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। इस सब दे विच पंजाब लई एक नवी चिंता बढ़ती जा रही है। मंडियां दे गेट खुल गए ने, किसानों को कहा गया कणक लैके आ जाओ, पर वो किवें पहुंचण मंडियां तक, किवें किवें होवेगी कणक की सही खरीद, किवें होवेगी वाढी, ये सारियां चिंतावां ने जिहड़ियां उस नूं लैके एक नवा फिकर खड़ा हुंदा जा रहा। पर इस दे दौरान जिहड़ा पूरे मुल्क नूं तीन हिस्सियां च वंडिया वो एक नवी रूपरेखा उहदे विच भी पंजाब दे लई दिक्कतां वधियां ने। सो मैं जेकर इस हवाले नाल सब तो पहलां गल शुरू करां तो मैं दसना चाहुंदा कि बिल्कुल तुहाडे तक एक खबर पहुंची होनी कि देश नूं हॉटस्पॉट है तो हॉटस्पॉट फिर रैड जोन है, उहदे विच फिर उहदे विच एक ऑरेंज जोन है तो एक ग्रीन जोन है, इदां तीन हिस्सियां च वंडिया। जेकर आपां सब तो पहलां गल करिए कि जिहड़ा खतरनाक जिहड़े खेतर दे विच जिहड़े जिले दे विच सब तो वध करोना खतरनाक तरीके नाल दाखिल हो चुका है, जिथे वड्डी गिनती च मरीज सामने आउण लगे ने, उहनूं हॉटस्पॉट इलाका ऐलानिया गया, मतलब रैड जोन। तो ये देश के 170 जिले अजिहे ने जिहड़े सीधे इस दे घेरे च आए ने। तो उस तो बाद सुभावित जिथे करोना का सुभावित खतरा है, बहुत वड्डी गिनती च वधण का खतरा है, जां वध रहा है, जां जिथे मरीज हैगे ने पहलां तो, सो उस इलाके नूं इन्हां ने ऑरेंज जोन दे विच रखिया ते 207 जिले उहदे अंदर आउंदे ने। ते इस तो बाद आखिरी है जी ग्रीन जोन, जिथे करोना का कोई मरीज नहीं सामने आया, जिथे करोना की कोई आमद नहीं है, सो उस इलाके नूं ग्रीन जोन दे विच रखिया ते 20 अप्रैल तो बाद उत्थे कोई छूट का ऐलान कर दिता। उहदे विच किसानां लई भी छूट ने, उहनां नाल संबंधित जिहड़े होर साजो समान मिलण वालियां दवाइयां ने, कोई औजार लेना है, कोई मकैनिक की दुकान है, कोई ट्रैक्टर ठीक कराउणा है, कोई कंबाइन ठीक कराउणी है, सो वो सारियां चीज़ां दे उपर भी कोई छूट मिली है, वो पर 20 अप्रैल तो शुरू होनी है। सो इस ढंग नाल जेकर आपां पंजाब की गल इहदे विच करनी होवे तां पंजाब दे 22 जिले 22 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ पूरी तरह घिरे हुए ने। सो इस लिए सब तो पहला जेकर आप गल करिए तो जिहड़ा रैड जोन है, रैड जोन दे विच सब तो वध जिहड़े प्रभावित पंजाब के जिले आए वो 4 जिले आए। 4 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मोहाली है, उस तो बाद जलंधर है, फिर नवां शहर ते पठानकोट, जिथे वड्डी गिनती सब तो वध केस पाए जा रहे हैं। वो सब तो वध जिहड़ा इलाका सब तो वध प्रभावित जिहड़े जिले होए पंजाब दे वो ये 4 जिले। सो इन्हां नूं सीधे रैड जोन च रखिया, मोहाली नूं भी, नवां शहर नूं भी, जलंधर नूं भी, पठानकोट नूं भी। इस तरह 4 होर जिले ने वो भी है रैड जोन च ने, पर वो ये तो अगला पड़ाव है, मतलब ये ही उन्होंने 2 तरह नाल जिथे केस घट ने पर वो भी फिर भी क्लस्टर के हवाले नाल वो इस नूं रैड जोन के नाल ही रखिया। वो भी पंजाब के 4 जिले उहदे भी, उन्हां च अमृतसर है, उन्हां च लुधियाना है, उन्हां च मानसा ते मोगा है। सो इस तरह ये 8 जिले पंजाब के सीधे जिहड़े हॉटस्पॉट के घेरे च आउंदे ने, रैड जोन च आउंदे ने। ते उस नाल पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ भी इसे घेरे च आ रही है, वो भी रैड जोन के घेरे च है। सो उस नूं लैके 8 जिले ते एक राजधानी। चलो इस तो बाद अगे आ जी ऑरेंज जोन। छूट ऑरेंज जोन च भी नहीं मिलनी क्योंकि मरीज उत्थे भी ने, उत्थे भी सुभावित खतरा है कि लगातार पीड़ितां की गिनती बढ़ सकती है, मरीजों की गिनती बढ़ सकती है। सो इसलिए छूट इत्थे भी नहीं मिलनी। तो इस ऑरेंज जोन के विच पंजाब के 10 जिले आउंदे ने। उन्हां 10 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ है, उन्हां च रूपनगर है, उन्हां दे विच पटियाला है, फतेहगढ़ साहिब है, बरनाला है, संगरूर है, कपूरथला है, फरीदकोट है, गुरदासपुर है तो श्री मुक्तसर साहब है। ये 10 जिले जिहड़े ऑरेंज जोन के विच आ गए। सो रैड जोन के विच आउण वाले 8 जिले तो उस तो बाद ऑरेंज जोन के विच आउण वाले 10 जिले। इस तरह कुल जिहड़े 18 जिले ने, इस 18 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ करोना की मार है तो छूट इन्हां च किते मिलण की संभावना नहीं है। अगले जिहड़े 4 जिले सिर्फ ग्रीन जोन च आए ने, जेकर उन्हां च कोई नवा केस नहीं आउंदा तो उत्थे 20 तरीक तो बाद 20 अप्रैल तो बाद कोई छूट मिलनी है। सो उहदे विच बठिंडा है जिहड़ा ग्रीन जोन है, जिथे कोई केस नहीं आया, चंगी गल है। फिरोजपुर है, फाजिलका है तो तरनताਰਨ साहिब। ये 4 जिले इन्हां जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ करोना का कोई केस नहीं है, ग्रीन जोन च ने, तो इत्थे 20 अप्रैल तो बाद छूट मिलेगी। जेकर उपरोक्त जिलिਆਂ 'ਚ कोई नवा केस अगले 14 दिनों नहीं आता तो पुराने केस ठीक होने लगते हैं तो वह भी ग्रीन जोन च आ सकते हैं। पर इस समय जदों पंजाब के 22 चों 18 जिले मुसीबत च घिरे होण, उत्थे पाबंदियां लगियां होण, उस दौरान वाढी का आना, उस दौरान कणक की कटाई का होना,
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਣਕ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਵੀ, ਆਰਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ 50-50 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਪੇਂਟ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਸਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਂਟ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਅਰ ਬਾਕਸ ਜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60% ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਢੀ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਦਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਓ, ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਵਢਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਅੱਜ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, 50 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਢੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਸ ਪਰਸੋਂ ਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਵੱਢਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਖੜਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਟਰੈਲੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਕਿੱਥੇ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਟਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਆਫਤ ਵਾਢੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਆਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।
ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚੁੱਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਢਾਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹਦਾ 80 ਤੋਂ 85% ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 5 ਸੂਬੇ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 85% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ 85% ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20% ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਵਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 182 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 128 ਲੱਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ 128 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਯੂਪੀ 'ਚ 360 ਲੱਖ ਦੇ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 165 ਲੱਖ ਦੇ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਢਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾੜ 190 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। 190 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ, ਯੂਪੀ 360 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 180 ਲੱਖ ਟਨ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਸੂਬੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੋਂ 85% ਦੀ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ, ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਢਾਈ ਕਰੋ, ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਢੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਖਰੀਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਕਣਕ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੀ ਵਢਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਵੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੇ ਦਈਏ ਪਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਖਾਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1918 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 1900
18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ 2000 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਖਾਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਬੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 19,000 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 18-19,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਫਸੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਾਢੀ ਲਈ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਢੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਦਾਈ 'ਚ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਹੋਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਬਚੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਨਵੀਂ ਮਾਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਢੀ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਢੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਲਓ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਲਓ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਿਕੂਗੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਉਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢ ਪਾਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੜਾਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੜਾਓ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੜਾਓ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡਤੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਕਰਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਫੇਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਵਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਲਾ ਫਲਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।